من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना मौलाना मुहम्मद वाला मोहम्मद गजटी चिनिलो नबी जी के मस्जिद चिनिलो नबी के ओगो गजटी चिनिलो नबी जी के मस्जिद चिनिलो नबी के और उम्मत होई चिन्हिलम नारी उम्मत होई चिन्हिलम नारी चिन्हिल बनेर हरिणी अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला मोहम्मद अरब बशीर लोकेरा बोले आज आमादेर खुशिर दिन अरब बशीर लोकेरा बोले आज आमादेर खुशिर दिन ओगो आमादेर बुके एसेछेन गो आमादेर बुके एसेछेन गो रहमतल लिल आलामीन अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला मोहम्मद যাবতীয় প্রশংসা ও গুণগান সে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে নিবেদিত, যিনার তারিফ বা প্রশংসা লিখে বা বলে শেষ করা যায়নি ও যাবে না। তাই এক বাক্যে সকলেই আল্লাহর প্রশংসা করে একবার আওয়াজ দিয়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তারপরে পড়ে দো জাহানের বাদশা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটু দরুদ শরীফ পড়ুন। আল্লাহুম্মা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি মৌলানা মুহাম্মদ। ব্রাদার ইসলাম, রমজান মাস আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। যারা আমরা জীবিত আছি আমরা তো বড় খুশি, তাই না? কিন্তু যারা কবরে চলে গেছে তারা খুশি হবে? যতদিন রমজান ছিল খুশি ছিল, রমজান চলে গেছে আবার ফুকায়ুন শুরু হয়েছে। হয়েছে কি হয় না? ব্রাদার ইসলাম, গতকালকে ঈদ, সবাই ঈদ মানিয়েছে, ঈদ পালন করেছে। দুই মিসরা
ঈদ সম্পর্কে নাতে রাসূল পড়ছি, ভালো লাগলে সুবহানাল্লাহ, না লাগলে সুবহানাল্লাহ বলতে রাজি আছেন? কারা কারা বলবেন না হাত তুলেন তো। আচ্ছা, এরা বলবে না? আচ্ছা, আপনারা বলিয়েন। আমি বললাম কারা কারা বলবেন না, তো বলছে আমরা বলবো না। আচ্ছা, যারা যারা বলবেন না মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, একটু মোহাব্বতে বলুন তো, হাত উঠিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ। कि तेरी से रोजा से सोए चादरा दिए लो सबर दिले खुशिर हवा तोला दिए दिलो ईद लो। जोड़े बोलो, तेरी से रोजा से सोए चादरा दिए लो सबर दिले खुशिर हवा तोला दिए दिलो ईद लो ईद लो। चादरात मिले मोरा कौन के रत कोरी आज राते शपथ कोरी हिंसा विदेश छारी ओ गो रातर से इधर खुशी गो रातर से इधर खुशी सबर दिले हंसी खुशी रातर से इधर खुशी सबर दिले हंसी खुशी खुशी जुवर निये एलो रे ईद आज ईद एलो रे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत। ईद आज ईद एलो रे एक माशेरियर इफ्तारी होलो चादरात ये सेताई इति जानालो ओ गोजे जार साथो तो तन खैरत करिलो ईदर खुशिर बेलाय काटाय चललो ओ जाकात फितरा आदाय करे तारा बीते कोरआन सुने खुशिर जोवर निये एलो रे ईद आज ईद एलो रे खुशिर जोवर निये एलो रे ईद आज ईद एलो रे। अल्लाहुम्मा सल्लो अला मुहम्मदिन मुहम्मद हरदम ज़ुबा से निकालो हरदम ज़ुबा। मोहम्मद शायद बोलছেন कि मांगने का तरीका तो आता नहीं, मांगने का तरीका तो आता नहीं कहते हो कि खुदा देता नहीं, मांगने का तरीका तो आता नहीं कहते हो कि खुदा देता नहीं। अरे नालायक, रब से जब कुछ मांगा कीजिए तो मुस्तफा को वसीला पाना। जोर से बोलो। और सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। और सरकार आला हज़रत बोलते वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और सरकार आला हज़रत चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदू पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे जिस्म आला से छुप जाने वाला।
বাবাজি ভাই রমজান মাস আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। এই রমজান মাসে তিন বন্ধু সফর করছেন। যারা সফর করে তাদেরকে কি বলা হয় জানেন? মুসাফির। কি বলা হয়? মুসাফির। তিন বন্ধু সফর করছেন, একজন মুসলমান, একজন ঈসাই আর একজন ইহুদি। তিন বন্ধু সফর করছেন। যেতে যেতে সন্ধ্যার সময় মসজিদে প্রবেশ করলো। রাতটা মসজিদে থাকবো, সকালবেলায় আবার এখান থেকে রওনা হবে। মসজিদের পার্শ্ববর্তী লোকেরা তিন জনকে মুসলমান ভেবে ইফতারের জন্য হালুয়া এনে দিয়েছে। যে মুসাফির লোক, তোদের জন্য হালুয়া দিয়েছে। মুসলমান তো রোজাদার ছিল, কিন্তু ইহুদি আর ঈসাই এরা তো রোজাদার ছিল না। ওরা দুজনে মিলে গল্প করছে, বন্ধু এখন যদি হালুয়া খায় তো মুসলমান বেটা অনেকটা খেয়ে ফেলবে, কারণ সে সারাদিন কিছু খায় না, রোজা অবস্থায় ছিল। তো একটা কাজ করি, দুজনে মিলে মুসলমানকে ঠকাবো, ওকে খেতে দেব না। মুসলমান লোকটাকে ডাকলো, ডেকে বলছেন, বন্ধু হালুয়াটা আজকে খাবো না, আমাদের তিন জনের মধ্যে একটা কম্পিটিশন হয়ে যায়। আজকে রাতে সবাই ঘুমাবো, আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো স্বপ্ন দেখবে সম্পূর্ণ হালুয়া সে খাবে। হালুয়া রেখে তিনজনে ঘুমিয়ে গেল। সকাল হলো, ইহুদি বলছেন, বন্ধু আজকে রাতে যে আমি স্বপ্ন দেখেছি এরকম স্বপ্ন হতেই পারে না, এত সুন্দর স্বপ্ন। জিজ্ঞাসা করলো, কি স্বপ্ন ভাই? বলছে, রাতে যখন ঘুমিয়েছিলাম আমার পয়গম্বর নবী মুসা আলাইহিস সালাম আমার কাছে আসে, এসে বলছেন, উম্মা মসজিদে ঘুমিয়ে আছো, চলো আমার সঙ্গে তুর পাহাড়ে। আমি আমার নবীর সঙ্গে তুর পাহাড়ে গেলাম, তুর পাহাড়ে ঘোরাফেরা করলাম। নবীর সাথে তুর পাহাড়ে যাওয়া কি যা স্বপ্ন? এর থেকে ভালো স্বপ্ন কি হবে? ঈসাই লোকটা বলছে, দাঁড়া, স্বপ্ন আমিও দেখেছি, আসল কিন্তু স্বপ্ন কেউ দেখে না, শুধু হালুয়া খাওয়ার লোভে বানিয়ে বানিয়ে। ঈসাই বলছে, আমিও স্বপ্ন দেখেছি। কি স্বপ্ন ভাই? বলছে, রাতে যখন মসজিদে ঘুমিয়েছিলাম আমার পয়গম্বর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে আমার কাছে আসে, এসে বলছে, উম্মা মসজিদে ঘুমিয়ে আছো, চলো আমার সঙ্গে আসমানে। তো আমি আমার নবীর সঙ্গে আসমানে গেলাম, আসমানে ঘোরাফেরা করলাম। তুমি গেছো তুর পাহাড়ে আসমানের নিচে, আমি গেছি আসমানে। তো কার স্বপ্নটা বেশি ভালো? আমি আসমানে গেছি, তো নিশ্চয়ই আমার স্বপ্নটা ভালো। হালুয়া তো আমি খাবো। মুসলমান বলছে, ভাই বন্ধু দাঁড়া, হালুয়া খাবি, স্বপ্ন আমিও দেখেছি। কি স্বপ্ন? বলছে, রাতে যখন ঘুমিয়েছিলাম আমার পয়গম্বর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন, এসে বলছেন, উম্মা মসজিদে ঘুমিয়ে আছো, সেহরির সময় তো হয়ে গেছে, সেহরির সময় হয়ে গেছে, সাথে তো খাবার নাই, মসজিদের কোনায় হালুয়া রাখা আছে, হালুয়াটা খেয়ে কালকের জন্য রোজা রেখে নাও। এই জন্য বন্ধু রাতোরাত সমস্ত হালুয়া খেয়ে নিয়েছি। রাতোরাত সমস্ত হালুয়া খেয়ে শেষ। নবীর কথা না রাখলে কাফির হয়ে যেতাম, নবীর কথা না রাখলে মুরতাদ হয়ে যেতাম। এই জন্য নবীর কথা রাখতে গিয়ে সম্পূর্ণ হালুয়া খেয়ে নিয়েছি। ঈসা ইহুদি বলছে, ভাই বন্ধু কাজটা অন্যায় করেছো, আমাদেরও ডাক দিতে পারে। তো মুসলমান লোকরা বলছেন, তোমাদেরকে অনেক ডাক দিয়েছি, মসজিদ থেকে কত ডাকবো, আমার আওয়াজ কি আসমানে পৌঁছাবে? তোমরা তো নবীর সঙ্গে ঘুরতে ব্যস্ত, কেউ আসমানে আছে, কেউ তুর পাহাড়ে আছে, মসজিদ থেকে কত চেঁচামেচি করবে। তো মুসলমানকে ঠকানো অতটা সহজ না, মানুষ যতটা ভাবে। বাবাজি ভাই, আজ আপনাদের সম্মুখে আমি আলোচনা করব ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, জঙ্গে বদর, বদরের যুদ্ধ। শুনেছেন? ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, যে যুদ্ধটা হয়েছিল সেই যুদ্ধের নাম হচ্ছে বদরের যুদ্ধ। বদরের যুদ্ধে আবু জেহেলের লোকজন তারা এই নিয়ত নিয়ে এসেছিল যে মুসলমানদের সঙ্গে এমন একটা যুদ্ধ করব যাতে মুসলমানের নিস্তানাবুদ, এই দুনিয়া থেকে নিস্তানাবুদ করে দিই, যাতে এই পৃথিবীতে মুসলমান বলতে কেউ না থাকে। এই টার্গেট নিয়ে তারা মুসলমান বাবাজি ভাই। কিন্তু আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা দুইটা জিনিসের জিম্মা স্বয়ং আমার আল্লাহ নিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। দুইটা জিনিসের জিম্মা আমার আল্লাহ নিয়েছে। কোরআনকে কেউ মিটাতে পারবে না, ইসলামকে কেউ মিটাতে পারবে না। ইসলাম ছিল, ইসলাম আছে, কাল কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত ইসলাম থাকবে। কিন্তু পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামকে কেউ মিটাতে পারবে
পারবে না। কত মানুষ এই ইসলামের পেছনে লাগছে, তার মানে ইসলামের ভিতরে তো কিছু একটা আছে। কথা বলে, ইসলামের ভিতরে তো কিছু একটা আছে। ও মুসলমান বাবাজি, আপনাদের মাঝে আমি বলছিলাম, আবু জেহেল 1000 বড় বড় যোদ্ধাকে হায়ার করে আনলেন শাম দেশ, সিরিয়া দেশ, ইয়ামান থেকে। যত বড় বড় নামি দামি পেহেলওয়ান ছিল, বড় বড় যোদ্ধা ছিল, সবাইকে হায়ার করে আনলেন। একটাই টার্গেট, যে ইসলামকে দুনিয়া থেকে মিটাতে হবে, ইসলামকে মিটাতে হবে। 1000 বড় বড় যোদ্ধাকে হায়ার করে আনলেন। আমাদের এলাকায় যখন খেলা হয় তো ভালো ভালো প্লেয়ার গুলোকে আমরা হায়ার করে আনি, পয়সা দিয়ে আনি না। তো আবু জেহেল বড় বড় নামি দামি পেহেলওয়ান গুলোকে হায়ার করে আনলেন শাম দেশ, সিরিয়া দেশ, ইয়ামান থেকে। এই রকম 1000 যোদ্ধা আবু জেহেল হায়ার করে আনলেন। মুসলমান বাবাজি ভাই, আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা ডেকে বললেন, হাবিব, হে আমার বন্ধু, আবু জেহেল 1000 যোদ্ধা নিয়ে মদিনাতুল মুনাওয়ারায় আসে, মুসলমানকে মারার জন্য আসেন, ইসলামকে মিটার জন্য আসে। তাই আমার বন্ধু, তুমি জিহাদের জন্য তৈরি হয়ে যাও। তোমার পড়নেওয়ালা, তোমার কালমা পড়নেওয়ালাদের বলো যাতে তারা যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে যায়। বিশ্বনবী তো জাহানের বাদশা মসজিদে নববীতে গেল, যাওয়ার পর বলতে লাগলেন, এই আমার সাহাবারা, এই আমার আশিক ফাসিকরা, আমার কালমা পড়নেওয়ালারা, কে কোথায় আছো গো তোমরা? তাড়াতাড়ি মসজিদে নববীতে এসো। নবী এলান করতে না, মদিনাতে যত আমার নবীর কালমা পড়নেওয়ালা ছিল সবাই জমা হলো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি ডেকেছেন? নবী আমার বললেন, হ্যাঁ হুজুর, কেন ডেকেছেন? বিশ্বনবী দো জাহানের বাদশা বলছেন, সাহাবারা তোমরা জানো আমার উপরে জিহাদের আয়াত নাযিল হয়েছে, আমার উপরে জিহাদের আয়াত নাযিল হয়েছে। আবু জেহেল 1000 যোদ্ধা নিয়ে মদিনাতে আসছে হামলা করতে, মুসলমানকে মারার জন্য আসছে। আমার উপরে জিহাদের আয়াত নাযিল হয়েছে। আচ্ছা বলো, তোমরা আমার সঙ্গে কে কে যুদ্ধের ময়দানে যাবে? বলো কে কে যাবে? আজকে যারা আমার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে যাবে তাদের নামটা মুমিনের লিস্টে লেখা হবে, আর যারা জিহাদ থেকে ইনকার করবে তাদের নামটা মুনাফিকের লিস্টে লেখা হবে। রাসূলুল্লাহ বলতেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক হাত উঠিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যাব। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলেন, নবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক। কে নবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক, নবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক। ভালোবেসে শুইলা পাশে, ভালোবেসে শুইলা পাশে, চাইয়া একবার দেখো না মদিনা, মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা, মদিনা, মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা। দিদার চেয়ে কাঁদো তোমরা, দিদার চেয়ে কাঁদো তোমরা, হও না নবীর দিওয়ানা, মদিনা, মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা। একটু জোরে বলো, আমার সাথে সুরে সুরে বলুন, মদিনা, মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা। ও গো জালালউদ্দিন সুয়ুতি 75 বার দেখলো নবীজি, এতবার দেখিয়াও নবী, এতবার দেখিয়াও নবী, তৃপ্তি তাহার মিটিল না। মদিনা, মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা, মদিনা, মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা। দিদার চেয়ে কাঁদো তোমরা, দিদার চেয়ে কাঁদো তোমরা, হও না নবীর দিওয়ানা, মদিনা, মদিনা আশিক মুমিনের ঠিকানা। নবী বললেন, কারা কারা যাবে আমার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে? সর্বপ্রথম আবু বকরের হাত ধরলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে যাব। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। ও মুসলমান ভাই, হযরত উমর ফারুক আযম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে যাব। হযরত মাওলানা আলী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে যাব। আল্লাহর নবী তো জাহানের বাদশা বললেন, এইভাবে বললে হবে না। আবু বকর, একটা কাজ করো, কারা কারা যুদ্ধের ময়দানে যাবে ওদের নামগুলো লেখো, একটা লিস্ট বানাও, নাম লেখো।
তাই একদিকে আবু বকর সিদ্দিক বসেছেন, একদিকে মাওলাই আলী বসেছেন, একদিকে উসমান গানি বসেছেন। মুসলমান আমার নবীর সাহাবীরা নাম লিখছেন বাবা, আমার নবীর সাহাবীরা নাম লেখাছেন। হঠাৎ করে একজন মসজিদে নববীর পেছন দিক থেকে একটা ছোট বাচ্চা ছেলে হাত উঠিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে যাব। মাত্র 12 বছরে, কত বছর? 12 বছরের বাচ্চা হাত উঠিয়ে বললেন, হুজুর আমিও যুদ্ধের ময়দানে যাব। আল্লাহর নবী দু জাহানের বাদশা বললেন, বাবা তুমি তো এই বয়সে যুদ্ধ করতে পারবে না, তোমাকে যেতে হবে না। ওই বাচ্চা চাইতে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বয়স কম হয়েছে তো কি হয়েছে, আমার হাইটটা মিলান, দেখবেন বড়দের সঙ্গে মিলে গেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমাকে ফিরিয়ে দিবেন না। আমার মা আমাকে বড় আশা করে পাঠাচ্ছে, বেটা রে আজকে যদি ইসলামের জন্য জীবন দিতে পারো, রাসূলুল্লাহর জন্য কুরবান হতে পারো, বেটা রে এই পৃথিবীতে এমন কোন সন্তান নেই যে তার মায়ের ঋণ শোধ করতে পারে। বেটা আজকে যদি ইসলামের জন্য জীবন দিয়ে দাও, আমি তোর মা তোর সমস্ত ঋণকে মাফ করে দেব, তোর উপরে কোনো দুধের দেনা রাখবো না। বেটা পারবি না রাসূলুল্লাহর জন্য জীবন দিতে, পারবি না ইসলামের জন্য কুরবান হতে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মা আমাকে বড় আশা করে পাঠিয়েছে, হুজুর আমাকে ফিরিয়ে দিবেন না, আমারও নামটা লিখে। আল্লাহর নবী দু জাহানের বাদশা বললেন, বাবা এই বয়সে যুদ্ধ করতে পারবে না, যাও বাড়ি যাও। তুমি যদি তোমার মায়ের সেবা করো, আল্লাহ পাক তোমার নামায়ে আমলে জিহাদের সওয়াব দিয়ে দিবে। যাও বাবা বাড়ি যাও, মায়ের খিদমত করলে তুমি জিহাদের সওয়াব পেয়ে যাবে, তোমাকে যেতে হবে। ওই বাচ্চা চাচা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বাড়িতে যাব, মায়ের খিদমত করব, জিহাদের সওয়াবটা তো পেয়ে যাব, তবে ইয়া রাসূলুল্লাহ শহীদ হওয়াতে যেই মজা আছে ওই মজা তো মায়ের সেবায় পাবো না। শহীদগণকে আমার আল্লাহ যখন জান্নাতে দিবেন, তো শহীদগণ একটাই কথা বলবে, আল্লাহ তোমার জান্নাতে কোনো জিনিসের অভাব নাই, তবে আমরা সেই মজা পাচ্ছি না যেই মজা আমরা শহীদ হওয়ার সময় পেয়েছিলাম। ওই মজা তোমার জান্নাতে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে ফিরিয়ে দিবেন না। বিশ্ব নবী বললেন, আবু বকর এই বাচ্চারা মানবে না, এর নামটা লেখো। মাত্র 12 বছরের বাচ্চা হযরত মুআজ, ওর নামটা লেখা। ওর পেছনে তার একটা ছোট ভাই বসেছিল, ওর বয়স মাত্র 10, ওর নাম হচ্ছে মুঈজ। ও বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমিও যুদ্ধে যাব। সুবহানাল্লাহ, আমারও নামটা লিখে। আল্লাহ রাসূল বলছেন, বাবা তুমি তো আরো ছোট। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ছোট হয়েছে তো কি হয়েছে, আমার বড় ভাইয়ের থেকে আমার শরীরে শক্তি বেশি আছে। সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তাহলে আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে আমাকে কুস্তি লড়ান দেখবেন, মুহূর্তের মধ্যে বড় ভাইকে হারিয়ে দিবেন। ঠিক আছে বাবা, দেখো তোমার কুস্তি, দেখো তো মসজিদে নববীতে দুই বাচ্চা ছিল, দুই ভাই কুস্তি লড়াই লড়ছে। ছোট ভাই দেখছে, হায় রে পারছি না, একখানে মাটিতে পড়ে যাবে, যদি মাটিতে পড়ে যায় তাহলে আমাকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাবে না। তাই বড় ভাইয়ের কানে কানে বলছেন, হায় রে তোর নাম তো লেখা হয়ে গেছে, আমার নামটাও যদি লেখা হয় তাহলে তোর ক্ষতি কোথায়, তুই একটু নিজেই পড়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ, এই কথা আল্লাহর নবী দু জাহানের বাদশা শুনে ফেলে। সুবহানাল্লাহ। ও মুসলমান বাবা ভাই, বিশ্ব নবী দু জাহানের বাদশা এই কথা শুনে মুচকি হাসি হাসেন। সাহাবারা শোনার পর মুচকি হাসি হাসি মুসলমান জিবরিল আলাইহিস সালাম বিশ্ব নবীর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বাচ্চা দুটোর কুস্তি দেখে রব্বুল আলামিন খুশি হয়ে গেছে। রব্বুল আলামিন খুশি, তাই বড় ভাই নিজে জিদ পড়ে গেল, ছোট ভাই তার সিনার উপরে বসে নবীকে ডেকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর দেখেন আমি আমার বড় ভাইকে হারিয়ে দিয়েছি, এইবারে আমারও নামটা লেখা হোক। আল্লাহর নবী দু জাহানের বাদশা বলেন, আবু বকর এই বাচ্চাটার নামটাও লিখে নাও। সুবহানাল্লাহ। ও মুসলমান বাবা ভাই, ওই বাচ্চা ছেলের নামটাও লেখা হলো। মসজিদে নববীর পর্দার আড়াল থেকে একটা বুড়ি মেয়ে একখানা পুটলি আমার রাসূলুল্লাহর দরবারে পেশ করলো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার এই পুটলিখানা কবুল করলেন। নবী আমার বললেন, মা ও জননী, এই পুটলির ভিতরে কি আছে? মা মা এই পুটলির ভিতরে কি আছে? বুড়ি মেয়েটা বলছে, হুজুর আমার মাথার চুলগুলো কেটে
এই পুটলির ভিতরে আমার মাথার চুলগুলো আছে। বিশ্বনবী বললেন, মা মাথার চুল দিয়ে কি কাজে লাগবে? বুড়ি মেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার স্বামী নাই, আমার কোনো সন্তান নাই, আমার কোনো ভাই নাই। আমার স্বামী থাকলে স্বামী যুদ্ধের ময়দানে যেত, আমার ভাই থাকলে ভাইকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠাতাম। যদি আমার সন্তান থাকতো তাহলে সন্তানকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠাতাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার যে কেউ নাই, এই জন্য মাথার চুলগুলো কেটে এনেছি। নবী গো, ও নবী, যুদ্ধের ময়দানে যদি ঘোড়ার লাগাম হিসাবে আমার চুলগুলো ব্যবহার করা হয়, আমি মনে করব আমারও জিহাদের শরীরটা হয়ে গেছে। জোরে বলুন, হুজুর আমি মনে করব আমারও জিহাদের শরীর হয়ে গেছে। হুজুর আমি জানি কোন কাজের নয়, তবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইসলামে যদি মহিলাদের জন্য জিহাদ জায়েজ হতো তাহলে আমিও যুদ্ধের ময়দানে চলে যেতাম। সুবহানাল্লাহ। তবে ইসলামে তো মহিলাদের জন্য জিহাদ জায়েজ না। নবী বললেন, ঠিক আছে মা, তোমার এই পুটলিখানা আমি আল্লাহর রাসূল কবুল করলাম। নাম লেখা শেষ হলো, নাম লেখা কমপ্লিট। আল্লাহ নবী তো জাহানের বাস বলছেন, আবু বকর, আবু বকর, কতজন হয়েছে? কতজন হয়েছে লিস্টে? ইয়া রাসূলুল্লাহ, মাত্র 313 জন হয়েছে। কতজন? আবু জেহেল কতজনকে নিয়ে আসছে? 1000, সব যোদ্ধা। 313 জনের মধ্যে আছে ছোট ছোট বাচ্চা, আছে বয়স্ক বুড়া। তবে 6-7 জন ছিল বড় বড় যোদ্ধা রাসূলুল্লাহর দলে, যারা একাই 1000-এর সমতুল্য। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। তার মধ্যে এক হচ্ছে হযরত উমর ফারুক, একাই 1000-এর সমতুল্য। হযরত আমির হামজা একাই 1000-এর সমতুল্য। হযরত মাওলাই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একাই 1000-এর সমতুল্য। মাওলাই আলী যেই তলোয়ার নিয়ে বদরের মাটিতে যাচ্ছেন, ওই তলোয়ারের ওজন ছিল 1 কুইন্টাল 5 কেজি। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলুন। আচ্ছা বলুন তো, আপনার আমার মতন লোক 1 কুইন্টাল 5 কেজি তলোয়ার তো আমরা উঠাতে পারবো? চালা তো দূরের কথা, পারবো ভাই? মাওলাই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জুলফিকারি তলোয়ারের ওজন ছিল 1 কুইন্টাল 5 কেজি। এই তলোয়ার নিয়ে মাওলাই আলী হাজার হাজার মুসলিমকে কেটে জাহান্নামে পাঠিয়েছে। বাবাজি ভাই, যখন জঙ্গে খাইবারের মধ্যে মাওলাই আলীর ঢাল ভেঙে যায়, জঙ্গে খাইবারে একটা লোহার দরওয়াজা ছিল, মাওলাই আলী রেগে গিয়ে লোহার দরওয়াজাটাকে ভেঙে ঢাল বানিয়েছে। লেখকগণ লেখেন, ওই লোহার দরওয়াজার ওজন ছিল 150 মণ। কত মণ? 150 মণ ওজন মাওলাই আলী বাম হাতে তুলেছে। যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, এইভাবে যখন 20 ফুট দূরে পড়েছে, আল্লাহ নবী দো জাহানের বাদশা 80 জন সাহাবাকে পাঠালেন, যাও ওই লোহার দরওয়াজাটা উঠিয়ে আনো। 80 জন সাহাবা ওই দরওয়াজাটা হিলাতেই পারে না। আরো জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। 80 জন সাহাবা দরওয়াজা হিলাতেই পারে না। মাওলাই আলী বাম হাতে তুলে নিয়েছে, ওটাকে ঢাল বানিয়েছে। একটু জোরে বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ। আরো জোরে বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ। যার শক্তির তুলনা হয় না, এই জন্য তো আল্লাহ নবী দো জাহানের বাদশা হযরত মাওলাই আলীকে শেরে খোদা, বাঘের টাইটেল দিয়েছে। প্যার সে বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ। বাঘের টাইটেল দিয়েছে, তুলনা হয় না। ও মুসলমান বাবা, আল্লাহর নবী দো জাহানের বাদশা বললেন, সাহাবারা আমার দলে মাত্র 313 জন, যাও তোমরা তাড়াতাড়ি করে বাড়ি যাও, কার বাড়িতে তলোয়ার আছে বললো মাঝে নিয়ে আসো। সাহাবারা নিজ নিজ বাড়িতে গেল। মুসলমান বাবাজি ভাই, 313 জন, মাত্র 8খানা তলোয়ার বের হলো। কেউ খেজুরের ডাল কেটে এনেছে, কেউ আবার পাশের খুঁটি ভেঙে এনেছে। মুহাব্বতে বলো, রাসূলুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধে যেতে হবে, তলোয়ার নাই, খেজুরের ডালগুলো কেটে নিয়ে চলেছে। মুহাব্বত, ভালোবাসা দেখো। বিশ্বনবী দো জাহানের বাদশা বললেন, সাহাবারা যুদ্ধ মদিনাতুল মুনাওয়ারায় হবে না, যুদ্ধ হবে বদরের মাটিতে। আল্লাহর নবী দো জাহানের বাদশা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 313 জন জানিসারকে নিয়ে আপনার বেরিয়ে গেল। চলতে চলতে বদরের মাটিতে পৌঁছালো। ওই দিক থেকে আবু জেহেল 1000 সৈন্য সাথীদেরকে নিয়ে বদরের মাটিতে পৌঁছালো। ও মুসলমান বাবাজি ভাই, আল্লাহর নবী দো জাহানের বাদশা
যখন সাহাবাদেরকে নিয়ে বদরের মাটিতে পৌঁছলেন বাবা বদরের মাটি সূর্যের তাপে এত গরম হয়েছে নবীর সাহাবীরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না বদরের মাটি আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে বললেন মাবুদ ইয়া মালিক মাওলা তোমার জান্নাতের ঠান্ডা হাওয়া কবে কাজে লাগবে ইয়া মালিক মাওলা তোমার নবীর সাহাবীরা কেউ চপ্পল পরেছে কেউ চপ্পল পরে নাই রব্বুল আলামিন তুমি কি পারবে না বদরের মাটিতে একটু বৃষ্টি দিতে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বদরের মাটির দুয়ার কবুল করে নিয়েছে সাথে সাথেই এমন বৃষ্টি দিল বদরের মাটি ভিজে ঠান্ডা হয়ে গেছে মহাপতে আরো জোরে বলে বদরের মাটি ভিজে ঠান্ডা ও মুসলমান বাবাজি ভাই বিশ্ব নবীর জন্য বদরের মাটিতে একটা খিমা বানিয়েছিল আল্লাহর নবী খিমার ভিতরে ঢুকে সিজদায় পড়ে পড়ে আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে বললেন মাওলা ইয়া মালিক মাওলা 313 জন জানিসারকে নিয়ে বদরের মাটিতে পৌঁছেছে আজকে যদি আমার সাহাবীরা বদরের মাটিতে শহীদ হয়ে যায় তাহলে কাল কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত তোমার নাম নেওয়ার মতো কেউ পৃথিবীতে থাকবে না রব্বুল আলামিন এদেরকে তো নিয়ে আসা কাজ হলো আমার কিন্তু এদেরকে রক্ষা করা কাজ হলো তোমার জোরে জোরে রাসূলুল্লাহ সিজদায় পড়ে পড়ে কাঁদে ও মুসলমান বাবাদের পাহাড়ি এলাকা থেকে একটা তুফান আসলো ওই তুফানের আওয়াজ ভেসে আসে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো আমি ইসরাফিল রব্বুল আলামিন আমাকে 4000 ফেরেশতার সৈন্য দিয়ে পাঠিয়েছে 4000 ফেরেশতার ফৌজ নিয়ে আমি বদরের মাটিতে পৌঁছেছি হুজুর আপনি খুশি হয়ে যান আপনি সিজদা থেকে মাথা উঠান আল্লাহর নবী সিজদা থেকে মাথা উঠায় ও মুসলমান আল্লাহর নবী শুরু কেঁদে যায় আবার একটা আন্দি আসলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি মিকাইল 3000 ফেরেশতা যোদ্ধা নিয়ে এসেছি হুজুর আপনি সিজদা থেকে মাথা উঠান আল্লাহর নবী দো জাহানের বাদশা মাথা উঠায় না জিবরিল এসেছেন এবং কি মালাকুল মউত মৃত্যুর ফেরেশতাও এসেছেন মুসলমান বাবাজি ভাই কিন্তু বিশ্ব নবী সিজদা থেকে মাথা উঠায় না আমার নবী আল্লাহকে কেঁদে কেঁদে বললেন মাওলা আমি তো জিবরিলকে আসতে বলি নাই মিকাইলকে আসতে বলে নাই তোমার কোন ফেরেশতাকে আসতে বলে নাই ইয়া মালিক মাওলা তোমার বন্ধুর মদদ করতে ফেরেশতাকে পাঠাও রব্বুল আলামিন বন্ধুর মদদ করতে কি তুমি আসবে না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ ফেরেশতাকে পাঠাও তুমি আসবে না মুস্তাফা আমার রাসূলুল্লাহ এমন এমন কথা বলতে নাই পাশে পাহাড়গুলো ছিল পাহাড়গুলো থরথর করে কাঁপতে লাগলো জান্নাতের হুরেরা থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করলো মুসলমান রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান থেকে যখন এমন কথা বের হলো আমার আল্লাহ ডেকে বললেন বন্ধু মন খারাপ করিও না ইন্নী মাকুম আমি আল্লাহ তোমার সাথে আছি জোরে বলো আমি আল্লাহ তোমার সাথে আছি বন্ধু মন খারাপ করিও না রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা থেকে মাথা উঠালেন একটু মোহাব্বতে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ মুসলমান বাবাজি ভাই ছোট ছোট বাচ্চারা বদরের মাটিতে ইসলামের জন্য জীবন দিতে গিয়েছে বাবা আজকে মাত্র একজন কোন মারদে মুজাহিদ আপনাকে জীবন দিতে বলবো না যেই ইসলামের জন্য সাহাবারা জীবন দিয়েছে ওই ইসলামের মুহাব্বতে আল্লাহর ঘর মসজিদের জন্য একজন একটা লোক মাত্র 1000 টাকা আজকে না থাকলে নামটা লেখা আসলাম 1000 নারে তাকবীর নারে রিসালাত মাসলা के आला हजरत 1000 টাকার দাতা সুবহানাল্লাহ আর কোন একজন হবে না 1000 টাকা দিবেন মাত্র 1000 সুবহানাল্লাহ আল্লাহর ঘরে দান করলে কমে যায় না যত দান করবেন আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আপনাকে